ધોરણ 10 હિન્દી. આપણે પ્રયોજનમૂલક હિન્દી જોતા હતા, બરાબર? એ ટિપ્પણી આપણે બધાનો આપણે અભ્યાસ કરી લીધો છે. આપણે પણ મહાવરો કરવાનો છે. હવે આપણે આગળ અભ્યાસક્રમ તરફ જઈએ તો પાઠ 16 ચોરી. એના લેખક છે યશપાલ જૈન. સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની. હવે ચોરી શબ્દ તો આપણે બધાએ સાંભળ્યો છે ને? તો જોઈએ આ કહાનીના रूप में। पहला आपणे यशपाल जैन नो परिचय मेळवी लईए। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोवैज्ञानिक पर उन्होंने अनेक कहानियां लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री से प्राप्त हुआ था। अजंता एलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियां हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। कहानी बहुत सरस है। આપણે આ જોઈએ ચોરી कहानी। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, तब बरामदे में बैठी हुई मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। હવે એક બિંદુ નામનો છોકરો છે, માલતી અને નંદન પતિ પત્ની છે, બરાબર? માલતી અને નંદન પતિ પત્ની છે અને બિંદુ નામનો છોકરો છે જે નોકર છે, એના ઘરમાં કામ કરી રહ્યો છે। તો હવે એના ઘરમાં કામ કરે છે એટલે એનો કમરો છે, એટલે એનો રૂમ જે છે એકદમ ઝાડુથી સરસ રીતે વારી લીધું અને પછી કુડા એટલે કચરો જે છે એ લે છે અને બરામદે એટલે કે બેઠક રૂમ કહીએ ને આપણે, બરાંડે એટલે બેઠક રૂમમાં માલતી બેઠી હોય છે અને અનાયાસ એટલે કે અચાનક જ માલતીનું ધ્યાન જાય છે કે એક હાથમાં ઝાડુ છે અને બીજો હાથ જે છે એ બીજા હાથમાં કાંક છે વસ્તુ અને મુઠ્ઠી એની બંધ છે। તો એ જાનબૂજર એટલે કે આમ ખબર હોય એવી જ રીતે મુઠ્ઠી આમ આડ એટલે કે વાળેલી છે। માલતીને લાગે છે કે બિંદુ જે છે એ રૂમમાંથી કાંક ને કાંક એના હાથમાં લઈને ભાગી જાય છે। મતલબ એટલે કે છે એને કે બિંદુ, માલતી જે છે બિંદુને બોલાવે છે, આ બધું જોવે છે એટલે। 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज सुनी न हो। बिंदु એવું કરે છે માલતી, પણ बिंदु जे छे जाने एवं के मालती नो एने कोई आवाज सांभळ्यो ज न होय। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। हवे एना हाथमां कांक छे तो ज ए व्यक्ति भागतो होय ने। एक हाथ मुठ्ठी वाळेली छे ने एक हाथमां झाड़ू छे, तो मालती एने बोलावे राखे छे कि बिंदु 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 एम। तो एना हाथमां कांक छे એટલે જેમ બોલાવે છે એમ એની ચાલમાં कुछ तेजी આવી જાય છે, એટલે એ ભાગતો જ જાય છે, ઊભો રહેતો નથી। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, जो बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? પછી एकदम गुस्सा में આવી જાય છે માલતી અને કહે છે, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर એટલે કે रुकी जा, क्या जास? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। પછી એને एकदम गुस्सा થઈ જાય છે માલતી, એટલે बिंदु तो ત્યાંથી ભાગી જ જાય છે। मालती के संदेह की पुष्टि એટલે કે समर्थन के लिए यह सब काफी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी जाओ। પછી ઈ નંદન ને બિંદુ જે છે નંદન ને કહે છે કે સાંભળો, બિંદુ કાંક હાથમાં લઈને ભાગી જાય છે, તમે જલ્દી ત્યાં જાઓ। એને ખબર, માલતીને ખબર કે એક હાથમાં મુઠ્ઠી વાળેલી છે તો એના હાથમાં કાંક તો છે જ, એક હાથમાં ઝાડુ છે એ તો ખબર જ છે। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। हवे नंदन जे छे पोताना रूम में बैठो बैठो पत्र लखी रहा था। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब न। एक सपाटे में वह
कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। પછી હવે આ માલતી બહુ ચિલ્લાય છે કે કાંક લઈ ગયો છે, કાંક લઈ ગયો છે, હવે ભાગી જાય છે, એવી રીતે ચિલ્લાય છે, પણ નંદન જે છે એને એમ કે મૂકી દઉં આ વાતને, પણ માલતી જે છે એ માનતી નથી અને કહે છે કે તમે ફટાફટ ઉઠો અને તમે જુઓ કે બિંદુ કાંક મુઠ્ઠીમાં લઈને ભાગી ગયો છે, એમ તમે ફટાફટ ઉઠો, એમ એ મુઠ્ઠીમાં કાંક ભરીને લઈ જ ગયો છે। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा दिया हो वह उठा। હવે જે કલમ એટલે પેન જે હતી એ બાજુમાં રાખી દે છે અને જબરજસ્તી કોઈ ઉઠાવી રહ્યું હોય એમ હાથ પકડીને એને માલતી જે છે એ લઈ જાય છે। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा हाथ રીતા है। રીતા એટલે કે ખાલી, પેલા મુઠ્ઠી વાળેલી હતી અને પછી બીજો હાથ કેવો હતો? ખાલી, કેમ કે એક હાથમાં તો એ ઝાડુ પકડેલું જ હતું। और नीचे लटका है। उससे देखते ही मालती उबड़ पड़ी, એટલે બહુ જ ગુસ્સો આવી ગયો, કેમ કે અહીંયાથી જયારે કચરો મતલબ કે ઝાડુ લઈને જતો હતો ત્યારે મુઠ્ઠી બાંધેલી હતી અને પછી આવતો હતો એટલે એકદમ ખાલી એનો હાથ એનો ખાલી જતો, એટલા માટે ગુસ્સે થઈ જાય છે। ઉબડ પડી એટલે ગુસ્સે થઈ જાય છે બહુ જ। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था। હવે આવે છે પાછો બિંદુ, ત્યારે માલતી એને કહે છે, ક્યો બિંદુ કે બચ્ચે, એને કહે છે કે તું જ્યાં જાતો હતો ત્યારે તારા હાથ મુઠ્ઠી વારેલી હતી અને આવસ પાછો ત્યારે તારો હાથ ખાલી છે, શું લઈ ગયો તો હાથમાં, બતાવ। માલતી એને કહે છે કે હું આટલું બધું ચિલ્લાઈને બોલું છું, બિંદુ રૂક, તો તું રૂક્યો કેમ નહીં, શું લઈ ગયો તો। બિંદુ કા ચહેરા ફક એટલે કે રંગ એકદમ એનો રંગ જે છે એ ચહેરાનો બદલી જાય છે, ફક એટલે બદલી જવો। બોલા कुछ नहीं बीबी जी, એ કહે છે કે હું કાંઈ નતું લઈ ગયો। झूठा कहीं का, क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं, मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। एकदम क्रोधित થઈ જાય છે માલતી અને કહે છે કે જો તારા હાથમાં કાંઈ હતું નહીં તો હું તને એકદમ બિંદુ એમ અવાજ કરતી હતી તો તું રૂક્યો કેમ નહીં, કેમ હાલી જ ગયો ત્યાંથી, એકદમ ક્રોધથી એને કહે છે। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। પછી બિંદુ કાંઈ બોલતો નથી અને કે તું શું કે, ત્યારે નંદન આવે છે આગળ અને કહે છે કે તું ગભરા નહીં, સાચું બતાવી દે તો કે તું શું લઈ ગયો તો। એકદમ પ્રેમથી નંદન એને કહે છે। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था, કે છે કે સાચે બાબુજી મારા હાથમાં ઝાડુ હતું અને એક હાથમાં કુડા એટલે એક હાથમાં કચરો હતો। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। मालती જે છે એકદમ નારાજ થઈ જાય છે અને કહે છે કે વરી પાછું ખોટું બોલસ। इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमानी के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज उठा ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। હવે કહે છે એકદમ કે માલતી એને કહે છે કે તમે આને પોલીસમાં આપી દો, કે વરી પાછું ખોટું બોલે છે, તમે કહો છો કે સાચું બતાવી દે છતાં અહીં ખોટું બોલે છે, તમે એને પોલીસમાં જ આપી દો। હવે આ કહાવત છે લાતો કે દેવ કઈ બાતો સે માનતે હે, કે છે કે ખરાબ વ્યક્તિ જે છે, ખરાબ વ્યક્તિ હોય એની સાથે તમે સારો વ્યવહાર કરો તો એ માને જ નહીં। કે છે કે આ બેઈમાની ઉપર આખું ઘર આપે રાખ્યું છે, એના ભરોસે રાખ્યું છે અને એ બધી વસ્તુ ચીજ વસ્તુઓ જે છે ઉઠાવીને લઈ જાય છે અને વારી ઉપરથી શું બોલે છે, ખોટું બોલે છે એ કે તો એને તમે પોલીસમાં જ આપી દો। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। પછી નંદન જે છે માલતીને શાંત કરે છે, એકદમ ગુસ્સે થઈ જાય છે ને કે છે પોલીસમાં આપી દો, ત્યારે નંદન જે છે માલતીને શાંત કરે છે અને કહે છે કે નંદન કહે છે કે સાચી વાત જાણવાનો કોઈ આ ઉપાય નથી। પછી બિંદુ જે છે એને એકદમ નંદન છે બિંદુને એકદમ પ્રેમથી સમજાવે છે અને કહે છે કે તું સાચું બતાવી દે, તું શું લઈ ગયો તો। પછી બિંદુ એકદમ ગભરાઈ જાય છે અને એકદમ ચિંતિત થઈ જાય છે, ધરતીની આમ તરફ જોયા રાખે છે અને નંદનને પછી કહે છે, આ નંદનને ઘણો બધો એનો આગ્રહ કરે છે અને પ્રેમથી સમજાવે છે। ત્યારે બિંદુ જે છે કહે છે કે હા મેં કાંઈક લીધું છે। નંદન ફિર ભી ખીજા નહીં, ભલે એને કીધું કે હા
ઘણીવાર એને આગ્રહ કર્યો છતાં એને સાચું તો બોલ્યું, તેમ છતાંય નંદન જે છે એના પર તે ક્રોધ વ્યક્ત કરતો નથી. બોલા, અચ્છા ચલ દેખું તું કૂડા કહા ફેંકાયા હે. એ કે છે કે હા ભલે તે કાંઈ લીધું હતું, સારું થયું. તું જે કચરો જે છે એ ક્યાં ફેંકી આવ્યો છે? बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया. नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं. नंदन ने कहा, बिंदु यूं हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था. હવે કે છે કે એકદમ 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 રૂકી જાય છે અને પછી ચૂપચાપ એ આગળ નીકળી જાય છે. નંદન ને માલતી જે છે એ જગ્યા ગયા જ્યાં એને કચરો ફેંકી આવ્યો હતો. બિંદુ જે છે કચરો ફેંકી આવ્યો તો ત્યાં એ બંને જાય છે અને જોવે છે. તો એ કે છે, નંદન એને કહે છે કે બિંદુ આ હેરાન થવાનો કોઈ આવો ઉપાય ન હોવો જોઈએ, મને બતાવી દે તું શું લઈ આવ્યો, તારા હાથમાં શું હતું. बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए. होठ खुले એટલે કે કાંઈ બોલવા માટે એને કેવું છે કાંક પડી કહી શકતો નથી, પાછું એ બંધ થઈ જાય. હા કહો, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा. એને બોલવું હતું પણ બોલી નતું શકતો. ત્યારે નંદન કહે છે કે હા હા રૂકી કેમ જાસ તું, બોલ બોલ શું કેવું છે. બાબુજી. બિંદુ ફિર ચૂપ. બાબુજી બોલાણું, વળી પાછું બિંદુ ચૂપ થઈ જાય છે. એને એમ કે કહું તો હું શું કહું, એને એકદમ શરમ આવી જાય છે. કહું તો હું શું કહું. શાબાશ કહો કહો, વળી પાછું થોડુંક બોલે છે એટલે શાબાશ તું કે શું કહેવા માંગે છે. બાબુજી થોડી સી મેવા નીચે પડી થી મેં ઉઠા લાયા. હવે જેના હાથમાં હતું એ કહે છે કે થોડા મેવા એટલે કાજુ બદામ કિસમિસ હતા એને ત્યાં નીચે પડી ગયા હતા, એ હું લઈ ગયો હતો. बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है. હવે કેતા તો એ કહી ગયો બિંદુ કે મેં આ લીધું હતું, પછી એને એવો અનુભવ થાય છે, એવો અહેસાસ થાય છે કે હું આ દુનિયામાં મેં મોટામાં મોટું મેં પાપ કર્યું છે, આટલી વસ્તુ મેં નીચેથી લઈ અને મેં આ બહુ જ મોટામાં મોટું પાપ કર્યું છે, એવો એને અહેસાસ થાય છે. मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है. देखा मेरी बात सच निकली ना. પછી માલતી વળી પાછું કે સાચું બોલ્યો ને એટલે માલતી કે છે ને કે હું કહેતી હતી ને કે કાંક ને કાંક એ તો એ રૂમમાંથી લઈ જ ગયો છે, મારી વાત સાચી નીકળી ને. મેવા કા तुमने क्या किया बिंदु? નંદન જે છે એને પૂછે છે કે તે આ મેવાનું શું કર્યું બિંદુ? ખાલી. કે છે હું ખાઈ ગયો. इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो. કે છે કે હું ખાઈ ગયો. તો નંદન કે છે કે એટલી વારમાં તું ખાઈ ગયો, એટલી જલ્દીમાં તું ખાઈ ગયો? બિંદુ તું જૂઠ એટલે ખોટું ના બોલ, મને સાચું બતાવી દે. ઇધર ફેંક દી. એને કે છે કે મેં અહીંયા ફેંકી દીધી છે. કેતા તો કઈ ગયો પણ એને એવો અહેસાસ થાય છે કે મને આ જે કર્યું છે મેં કામ વસ્તુ ઉપાડવાનું, એ વસ્તુ મને ઉપાડવી જોઈએ નહીં. જો આમાં એવું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જો આપણા ઘરે કોઈ પણ કામ કરતું હોય તો આપણે જે વસ્તુ ખાતા હોય ને એ વસ્તુ એને આપવી જોઈએ, મતલબ મળવી જોઈએ, તો ચોરી ઉદ્ભવ થાય નહીં. તો આપણે આપણાપણાનો ભાવ એનામાં રાખીએ, આત્મીયતાપણાનો ભાવ રાખીએ નોકરો સાથે, તો ચોરીનો વખત આવે નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એટલે સુધી જોયું. હવે નેક્સ્ટ પિરિયડમાં આપણે આખો પાઠ જોઈ લઈશું.